नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई दे नाल गलबात दौरान टैक्नोलॉजी की ताकत नूं भारत के किसानां, नौजवानां अते उद्यमियां दीआं जिंदगियां दे विच तब्दीली लिआउण दे लई वरते जाण संबंधी मुद्दिआं ते चर्चा कीती। गूगल भारत दे विच 75,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेगा। उत्तरी लद्दाख दे विच भारत चीन सरहद ते दोवां देशां विचाले तनाव नूं घट करन दे लई लैफ्टीनेंट जनरल पद्धर ते चौथे पड़ाਅ दी गलबात अज होवेगी। सीबीएसई दे 12वीं दे इम्तिहानां दे विच कुड़ियां ने इस वार मुंडियां तो बेहतर कारगुजारी विखाई। कुड़ियां दी पास फीसद मुंडियां दे मुकाबले 5.96% वध दर्ज कीती गई। त्रिवेंद्रम खेतर दे विच पास फीसद सब तो वध 97.67% दर्ज। सब तो घट पास फीसद पटना खेतर दे विच 74.57% रही। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नूं लागू करन संबंधी चुके कदमां दा इक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान लिया जायजा। पंजाब दे विच कोरोना वायरस के वाधे खतरे के मद्देनज़र सूबा सरकार ने नवे कोविड दिशा निर्देश जारी किए। समाजिक अते विआह शादियां दे घट ते पाबंदियां नूं होर कीता सख्त। समाजिक घट दे विच शामिल होण दे लई वध तों वध गिनती 5 ते विआह शादियां ते होर समागमां दे विच वध तों वध गिनती 50 तो 30 कीती गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई दे नाल गलबात कीती ते टैक्नोलॉजी की ताकत नूं भारत के किसानां ते नौजवानां दीआं जिंदगियां दे विच तब्दीली लिआउण दे लई वरते जाण संबंधी मुद्दिआं ते चर्चा कीती। प्रधानमंत्री वल्लों इस वर्चुअल मीटिंग दीआं तस्वीरां भी ट्विटर ते सांझियां कीतीआं गईआं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कीता कि उन्हां सुंदर पिचाई दे नाल बहुत ही लाहेवंद चर्चा कीती, जिस दौरान वक्-वक् मुद्दिआं ते गलबात होई। इस गलबात दे विच मुख तौर ते किसानां, नौजवानां अते उद्यमियां दे जीवन दे विच तब्दीली लिआउण दे लई टैक्नोलॉजी की ताकत दा लाभ लैण दे मुद्दे शामिल सन। इसे दौरान गूगल फॉर इंडिया के 6वें सालाना समागम नूं सुंदर पिचाई ते भारत के सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संबोधन किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार 1 लाख गूगल पिंड उसारण की योजना बना रही है। With this benchmark of success, India's moment has arrived. And I'm very happy that Google is recognizing the great power of India's digital empowerment, India's digital innovation, and the need to create further opportunity. I am quite clear there is immense scope for Google through its good application of artificial intelligence. गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन आउंदे 5-7 सालों के विच गूगल भारत के विच 75,000 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाएगा। गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधन करदिआं सुंदर पिचाई ने जोर देके कहा कि साडे इस निवेश तो पता लगता है कि कंपनी भारत के भविख ते इसके डिजिटल अर्थचार के विच कितना विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटाइजेशन के 4 मुख्य खेतरां ते पूंजी निवेश का केंद्र होवेगा। सीईओ ने कहा कि गूगल भारत के नागरिकों दीआं लोड़ां नूं वेखदिआं होइआं उन्हां वल्लों वरतियां जाण वालियां उत्पादां ते सेवावां ते काम करेगा, जिस दे नाल व्यापारी तबके दे नाल-नाल आम आदमी डिजिटल टूल्स की वरतों कर सकेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तो इलावा सिक्ख्या, सेहत ते खेतीबाड़ी उत्ते ध्यान केंद्रित करेगी। I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. उत्तरी लद्दाख च भारत चीन सरहद ते दोवां देशां विचाले तनाव नूं घट करन दे लई लैफ्टीनेंट जनरल पद्धर ते चौथे पड़ाਅ दी गलबात अज होवेगी। सरकारी सूत्रां ने दस्सिआ कि यह गलबात मुख तौर ते असल कंट्रोल रेखा तो दोवां देशां वल्लों फौजां नूं पिछे हटाउण दे मुद्दे ते केंद्रित होवेगी। चीन ने पहले होई समझौते अनुसार कई थावां तो अपनियां फौजां नूं असल कंट्रोल रेखा तो पिछे हटाया है। चीन फौज ने अपनी फौज नूं बीते हफ्ते दौरान फिंगर 4 वाली जगह ते भी फौजां दी गिनती घट कीती है।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.96% ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.38% ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਤਿਵੇਂਦਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 97.67% ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪਟਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 74.57% ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ 2.5% ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8% ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 4.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6.04 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ 2020 ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ 2020 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ 184ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PPE ਤੇ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 28,701 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,78,254 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 23,174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,53,470 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,01,609 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 63.01% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,19,103 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,18,06,256 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2,54,427 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 10,299 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,38,470 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 1,966 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,12,494 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ 3,371 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2,045 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,178 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 204 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,586 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,388 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,441, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1,276 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,087 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਸਿਰ ਉਰਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਫਬਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ NSS ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ 2 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ CEO ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.96% ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿਵੇਂਦਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 97.67% ਦਰਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਪਟਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74.57% ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸਖਤ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 5 ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ 30 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।